ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? जी डेफिनेटली एक नैशनल असैंबली पंजाब असैंबली इसी वास्ते कानून साजी वास्ते बनाई जाती हैं तो कानून दे विच बेहतरी वास्ते ही पूरा असैंबली का सारा प्लेटफॉर्म होंदा है जिहदे तमाम पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे वोट पाते हैं तो तरमीम आती। तो इसी वास्ते मेरे ख्याल तो असैंबली का परपज़ भी यही है। तो सानू बिल्कुल अगर कोई 28वीं तरमीम आ रही है विच जो मुल्क वास्ते बेहतरी वास्ते तो वो बिल्कुल आनी चाहिए। सानू बेहतर तो बेहतर कवानीन बनाने चाहिए जिस तुहाडा मुल्क भी तरक्की करे, डिफेंस के विच भी तुहाडे बजट्स बेहतर होण, क्योंकि तुहाडे जिन्ने ममालिक इंडिया है वो हर वक्त थ्रैट कर रहे होंगे वॉर का, यही तुहाडा अफगानिस्तान के हालात हैं। तो डेफिनेटली सिचुएशन जो करंट सिचुएशन मुल्क की बनी हुई है तो जो होस्टाइल एटीट्यूड सारा हमसाया ममालिक का है उसके मुताबिक अगर तरमीम लाई जावन तो अगर फंडिंग तुहाडे डिफेंस के बजट, क्योंकि मैं तो खुद NDU 16 किया है तो जदे असी उहदे नेवी वाले पासे गए तो उन्होंने सानू जो पोजीशन दसी वो कोई नहीं हौसला अफजा नहीं सी। सानू बिल्कुल अपने नए नए कानून लाने चाहिए, अपने इदारा नू मजबूत करना चाहिए। तो असैंबली का परपज़ भी यही है। तो जो भी तरमीम आती हैं या नए मतलब कानून पास होंगे वो डेफिनेटली जो सिटिंग गवर्नमेंट होंगी है उन्होंने उस ख्वाहिश भी होंगी है तो मुल्क की बेहतरी वास्ते। अच्छा इरफान साहब इस टाइम वफाक दे विच नून दी हुकूमत है जी और पंजाब नून दी हुकूमत है। हुण अगर 28वीं तरमीम वफाक लैके आ रहा है और NFC वार्ड लैके आ रहा है कि जी वफाक नूं पैसे चाहिए ने, तो क्या सूबा पंजाब जिहड़ा है पंजाब हुकूमत जिहड़ी है वो इस गल नूं मानता है कि ठीक है जी साढ़े हिस्से चो कढ़ लो तुसीं? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है कि हम पाकिस्तानी पहले, बाद में पंजाबी, सिंधी, बलोची और सारे खैबर पख्तून के मतलब होते हैं। तो वो चीज़ ये आती है कि हमने सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। हमने सबसे पहले सोचना है कि हमने 18वीं तरमीम में बड़ा मज़ा किया। मुझे याद है 13 से 18 में मेरा जो बजट था वो तकरीबन 350-400 करोड़ रुपया मुझे दिया गया और उस नाल बहुत ज़्यादा इलाके दे विच तरक्की हुई। सो 18वीं तरमीम के मज़े तो असी बड़े लेते हैं, मगर हुण साडा जो सब तो अहम चीज़ है कि असी मुल्क नूं डिफेंस वाइज मजबूत करना है। तो अगर किसी होर इदारे नूं ज़्यादा ज़रूरत है या फैडरल गवर्नमेंट नूं हुण मजबूत करने की लोड़ है तो इस मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी सूबे नूं कोई इतराज़ होना चाहिए, क्योंकि सब तो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। खालिद साहब दुल्ताना साहब ये कहते हैं जी जे वफाक ने 28वीं तरमीम NFC वार्ड की गल पाई तो पंजाब हुकूमत जी है वो पाकिस्तान की खातर अपना हिस्सा जरा घटा देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी जी है वो इस गल से नहीं मारी NFC वार्ड तो बहुत बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने मौकफ है। तुसी पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए तुहाडी गल होंदी रहती है, क्या कोई ऐसा रस्ता है कि 28वीं दे विच जिहड़ी है पीपल्स पार्टी NFC वार्ड से राजी हो जाए? रिजवान साहब मैनूं नहीं लगता कि 28वीं तरमीम जिहड़ी है कोई फौरी आ रही। तुहानूं याद होएगा कि जदों 26वीं तरमीम आई सी तो 26वीं तरमीम पास हुई तो अगले दिन ही 27वीं तरमीम दीयां गल्लां शुरू हो गईयां और हुण तुसीं देखो कि 1 साल हो गया जे इस गल नूं ते 1 साल बाद जाके तो 27वीं तरमीम जिहड़ी है मंजूर हुई है और 27वीं तरमीम जिहड़ी है और 28वीं तरमीम जिहड़ी लियाउणा चाहुंदे ने ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NFC ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। और ख़ास तौर पर जोड़े मुफाहमत के बादशाह ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और जोड़े मुफाहमत की नई
ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਦੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਕੇਐਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਨੀ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 2-2 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਿੰਧ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਵਫਾਕ ਦੇ 1000 ਅਰਬ ਦਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1250 ਅਰਬ ਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ 1000 ਅਰਬ ਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਸਨ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 160 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਬਤਖਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ। 28ਵੀਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 28ਵੀਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਤਰਮੀਮ ਦਫਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ, 27ਵੀਂ ਦਫਾ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। क्या 28ਵੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹ क्या ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ MNA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗਿੰਗ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਆਇਆ, ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ AGP ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।